Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our online class of National College. How are you all? I hope you are fine. I am also fine. Today I take English first paper class for class 10. Okay. English first paper means your textbook, main book, English for today book, and you will get 15 marks from this text. Okay. Syn passage, MCQ question and question also. So if you will do write the answer correctly, you should read the text properly. Okay, carefully. For today, which topic I will tell, and before this topic I will write some word meaning on the board with synonym. Okay, you should write all the word meaning, because you will try to understand the story or text, then you should know need to know the word meaning. Okay, so right, start. Dear students, all of you take your copy and pen. Can you see the board? Yes, okay. Today our unit 12 and lesson 3, okay, and our topic is the return of the native. You know, return means back, okay, of the native. Native means own region, okay, নিজের জায়গা. So আমরা এখান থেকে কিছু ইনফরমেশন পাচ্ছি, the return of the native. Okay, we will see another information from when we will start that text. At first you write the word meaning. Okay, at first I write here century. Century means 100, শতাব্দী বছর যেটাকে আমরা বলি, century means 100. Okay, then next dramatist. You know, dramatist means who write the drama. Okay, dramatist. Okay, dramatist, that means playwright. Okay, যে প্লেটাকে আমরা ড্রামা বলছি, playwright যে লিখে আর কি, dramatist. Okay, then aspire. Aspire means desire. Aspire, that means desire, ইচ্ছা. Okay, আকাঙ্ক্ষা. Sophisticated. Sophisticated means sophisticated. Sophisticated means elegant. Elegant. Okay, that means বংশীয় যেটাকে আমরা বলি, যে নামি দামি বংশের যেটাকে, সেটা হচ্ছে elegant or sophisticated. Ire means ক্রোধ, anger. Okay, ire means anger. ক্রোধ যেটাকে বলে বাংলা আমরা বলি, সেটা ire. Adopt. Adopt means take up. Then recognize. Understand. Okay, recognize means acknowledge. Then precious means excellent. Okay, precious means excellent. Can you see the board, all of you? Board is clear. Okay. Then exposure, contact. Okay, exposure, I means contact. Exposure means contact. So another, imitate, যেটাকে আমরা বলছি কপি, যেটা অনুসরণ করা. ওকে, কপি মিন্স অনুসরণ করা. দেন প্ল্যানেট, ইটস এ গ্রহ নেম. ওকে, প্ল্যানেট আমি লিখছি না, এটা গ্রহ যেটাকে আমরা বলি. দেন আনএবল, নট ক্যাপাবল. ওকে, আনএবল মিন্স নট ক্যাপাবল. দেন ইন্টেলেক্ট. You know, intellect means intelligence. Then creative,
imaginative. Okay, creative means imaginative. So you can write here imaginative. Clear? So you can see the board. All of you write the word meaning at first in your copy. I trail from first century, that means 100, শতাব্দী, বাংলা আমরা যেটাকে শতাব্দী বলি। দেন ড্রামাটিস্ট, প্লে রাইট, যে ড্রামা লিখে, ড্রামা অ্যান্ড প্লে বোথ আর সেম। ওকে, অ্যাসপায়ার, দ্যাট মিন্স ডিজায়ার। সফিস্টিকেটেড, এলিগেন্ট, বংশীয় যেটা। আয়ার, দ্যাট মিন্স অ্যাঙ্গার, অ্যাডপ্ট, টেক আপ। রিকগনাইজ, অ্যাকনলেজ, ওকে, স্বীকৃতি পাওয়া যেটাকে বলে। দেন হচ্ছে প্রিসিয়াস, এক্সিলেন্ট। প্রিসিয়াস মিন্স এক্সিলেন্ট। দেন এক্সপোজার, কন্ট্যাক্ট, সংস্পর্শ। ইমিটেট, দ্যাট মিন্স কপি। ওকে, ইমিটেট মিন্স কপি, অনুসরণ করা। প্ল্যানেট, আমরা বলেছি আমি গ্রহ। আনএবল, নট ক্যাপাবল। ওকে, নট ক্যাপাবল। অ্যাপ্রিসিয়েট, আমরা জানি অ্যাপ্রিসিয়েট একটা ওয়ার্ড আছে এখানে। আন্ডারস্ট্যান্ড, মূল্যায়ন করা। দেন ইন্টেলেক্ট, ইন্টেলিজেন্স। ক্রিয়েটিভ, ইমাজিনেটিভ। ওকে, my dear students, all of you finished your writing. Now I start the text. Okay, so all of you open the book, page 157, and textbook English for Today book. Okay, page 157. All of you open this book, imaginative. Open the book, page 157. Let's see here, exercise G. After the G, lesson 3 here. Can you see the book? Page 57. You can see here one picture. Can you guess who was he, or who is he? You know? Okay, let's see. We see Michael Madhusudan Datta. Have you heard this name? Michael Madhusudan Datta is a Bengali poet. Okay, Michael Madhusudan Datta, popularly known as Madhusudan. That means his full name is Michael Madhusudan, but he was popular only Madhusudan. Okay, was a celebrated 19th century Bengali poet and dramatist. কখন 1900 শতাব্দীতে, এখানে আছে 19th century, I write here century means 100, 19 শতকে উনি ছিলেন নামকরা সেলিব্রেটেড বেঙ্গলি পোয়েট এবং ড্রামাটিস্ট, বাংলা কবিতা এবং নাট্যকার। ওকে, let's see. He was born in Shagordari on the bank of the Kopataksha river. On the bank of the Kopataksha river. Kopataksha river নদীর কাছে উনি সাগরদাড়ি, ওকে, সাগরদাড়ি কপোতাক্ষ নদীর কাছে একটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রামটা কি ছিল? এ ভিলেজ ইন কেশবপুর উপজেলা। ওকে, কেশবপুর উপজেলা, আর ডিস্ট্রিক্ট ছিল যশোর। Okay, so we can see here Michael Madhusudan Datta, actually he was an Bangla dramatist and poet, okay, who was born in Joshore, Shagordari, and his region village name is Keshopur. Okay, now let's see. From an early age, তার শুরুর জীবনের শুরুর দিকে, for an early age, that means তার জীবনের শুরুর দিকে Datta aspired to be an Englishman in form of manner. From an early age, that means from the beginning in her life. Early age means from the beginning in his life. He was aspired to be an Englishman. Aspired means অনুপ্রাণিত হওয়া, যেটাকে উৎসাহ প্রদান দেখানো, আগ্রহ থাকা। কাদের প্রতি ছিল? ইংলিশম্যান, পাশ্চাত্য দেশদের প্রতি। ওকে, ইন ফর্ম অ্যান্ড ম্যানার, তাদের গঠন, তাদের রীতিনীতি, তাদের প্রকৃতির প্রতি উনি খুবই দুর্বল ছিলেন। দো হি ওয়াজ বর্ন ইন এ সফিস্টিকেটেড হিন্দু ফ্যামিলি। I wrote here sophisticated means এলিগেন্ট, দ্যাট মিন্স বংশীয় পরিবারে। যদি উনি একটি বংশীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, দো দ্য হি ওয়াজ বর্ন ইন এ সফিস্টিকেটেড হিন্দু ফ্যামিলি, উনি ছিলেন একজন হিন্দু ফ্যামিলির সন্তান। আচ্ছা, হি কনভার্টেড টু ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান, মাচ টু দ্য আয়ার অফ হিজ ফ্যামিলি, অ্যান্ড অ্যাডপ্টেড দ্য ফার্স্ট নেম মাইকেল। ওকে, লেটস সি। আমি বলেছি এখানে আয়ার মিন্স অ্যাঙ্গার। তার ফ্যামিলি খুবই বংশীয় এবং নামি দামি ফ্যামিলির ছেলে ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এবং তার জন্ম হয়েছিল একটি হিন্দু পরিবারে। বাট তার যে আগ্রহটা ছিল ইংলিশম্যানদের প্রতি, দ্যাট মিন পাশ্চাত্য দেশের প্রতি, তাদের কালচার, তাদের ম্যানার। সো কী করলো সে? আর্লি এজেই সে তার ধর্মটাকে চেঞ্জ করে খ্রিস্টান হয়ে গেল। ওকে,
খ্রিস্টান হয়ে তার নাম দিয়েছিল কি প্রথমে, হিজ নেম ওয়াজ ফার্স্ট মাইকেল। ওকে, লেটস সি। ইন হিজ চাইল্ডহুড he was recognized by his teachers as a precious child with a gift of literary talent. That means Michael Madhusudan Datta was a intellectual student or intelligent student from his childhood, এবং তার টিচাররা কী করতো, his teachers always inspired him because he was very excellent for the literature. Okay, let's see. Okay. His early exposure to English education and European literature at home and his college, at first আমরা এটা দেখি যে his early exposure to English education and European literature, এই যে এই ইংলিশদের যে এডুকেশন শিক্ষা বা লিটারেচার সম্পর্কে তার ধারণা, সেটা তার আর্লি এজে তার বাসা থেকেই হয়েছিল, তার হোম থেকে হয়েছিল। ওকে, এডুকেশন ইউরোপিয়ান লিটারেচার অ্যাট হোম, তার পরিবার থেকে হচ্ছে। অ্যান্ড হিজ কলেজ ইন্সপায়ার্ড হিম টু ইমিটেট দ্য ইংলিশ ইন টেস্ট ম্যানার্স অ্যান্ড ইন্টেলেক্ট। এবং কলেজে যাওয়ার পর সে যেটা দেখলো যে তার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল ইংলিশদের প্রতি, তার ইন্টারেস্ট, টেস্ট, স্বাদ, যেটাকে স্বাদ নাম বেশি, মানে কোনো একটা জিনিসের প্রতি যখন বেশি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে যায় সেটা তার কাছে খুবই ভালো লাগে। ইট ওয়াজ হিজ ফর হিজ ফেভারিট থিংস লাইক দিস। ওকে, ওকে, ক্লিয়ার? So, since his adolescence, he started believing that he was born on the wrong side. আচ্ছা, সে স্কুলে থাকতে তার টিচাররা খুবই প্রশংসা করতো যে হি ওয়াজ এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট বয় ফর দ্য লিটারেচার অ্যান্ড হিজ ইন্টারেস্টিং ওয়াজ অনলি ফর দ্য ইংলিশম্যান অর দেয়ার কালচার ম্যানার। হোয়েন হি ওয়াজ এডলসেন্স, যখন সে একটু বড় হলো, যেটাকে আমরা বলি কৈশোরে পা দেয়া, সে তখন কী করলো যে হি ওয়াজ বর্ন, অ্যাকচুয়ালি সে ফিল করলো যে আই বর্ন ইন এ রং সাইট অর রং প্লেস। সে ফিল করলো যে আমার জন্মটা আসলে ভুল জায়গায় হয়েছে, আমি এখানে সমাদৃত হব না। বর্ন অন দ্য রং সাইড অফ দ্য প্ল্যানেট, গ্রহের রং জায়গায় হয়েছে। অ্যান্ড দ্যাট হিজ সোসাইটি ওয়াজ আনএবল টু অ্যাপ্রিসিয়েট হিজ ট্যালেন্ট। এবং সে ফিল করলো যে হি ইজ এ সো মাচ এক্সিলেন্ট ট্যালেন্টেড পারসন, বাট হিজ সোসাইটি নট গিভ হিম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর প্রপার, যেটাকে বলে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। ওকে, তাকে প্রপারলি অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না তার সমাজ। ওকে, হি অলসো বিলিভড দ্যাট দ্য ওয়েস্ট উড বি মোর রিসিপটিভ টু হিজ ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস। সে ফিল করলো যে সে যদি এখানে না থেকে বাহিরে যায় তাহলে ফরেনাররা, দ্যাট মিনস পাশ্চাত্যের দেশগুলো তাকে বেশি সমাদৃত হবে এবং সে অনেক নাম করতে পারবে। ওকে, অ্যাকচুয়ালি it was his wrong idea. Okay, let's see. Then Madhusudan was an ardent follower of the famous English poet Lord Byron. You know, have you heard the poet Lord Byron? Lord Byron is an English writer. He was a poet এবং খুবই famous writer Lord Byron. So after adopting Christianity, he went to Europe and started composing poems and plays in English. When he went to the adopting Christianity, then he started writing for English poet. Okay, and he went to the Europe and started English composing poem, play in English. সে ইংলিশে কবিতা লেখা শুরু করলো, ড্রামা লেখা শুরু করেছিল। They showed his higher level of intellectual ability. That means he was fully show up to himself is a intellectual ability, okay, for about English or in English. However, he failed to gain the right appreciation. যাই হোক, সে ওই তার যে আকাঙ্ক্ষাটা ছিল যে পাশ্চাত্য দেশে মেবি তাকে অনেক রিসিভ করবে, তার অনেক প্রশংসা করবে, সে অনেক নাম করতে পারবে, বাট হি ফেইলড। ওকে, সে ব্যর্থ হয়েছিল টু গেইন দ্য রাইট অ্যাপ্রিসিয়েশন, সঠিক মূল্যায়নে। টু হিজ আর্টার ফ্রাস্ট্রেশন হি ফাউন্ড দ্যাট হি ওয়াজ নট এস্টিমেট অ্যাজ এ নেটিভ রাইটার অফ ইংলিশ লিটারেচার। সে বুঝতে পেরেছিল যে অ্যাকচুয়ালি আমি ইংলিশ ইউরোপে এসে আমি কিন্তু তাদের দেশে একজন জাস্ট বিদেশি হিসেবেই রয়ে গেলাম, আমাকে তারা সেভাবে মূল্যায়ন করছে না, বা সেভাবে ইংলিশ পয়েট হিসেবে, সেটা অ্যাকচুয়ালি বাঙালি, তাকে ইংলিশ পয়েট হিসেবে তারা সেভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করেনি। যার ফলে কী হয়েছিল, হি ওয়াজ ফ্রাস্ট্রেটেড। ওকে, লেটস সি। আউট অফ হিজ ফ্রাস্ট্রেশন হি কম্পোজড সনেট ইন বাংলা কপোতাক্ষ নদ। আফটার ফ্রাস্ট্রেশন, তার ফ্রাস্ট্রেশনের পরে
he wrote a poem and that name was Kapotaksho Nod. Okay, sonnet. Sonnet means চতুষ্পদী কবিতা. What is the meaning of sonnet? It's a 14 lines, 14 word. ওকে, দ্যাট মিন্স একটা লাইনে ধরো এখান থেকে কবিতাটা শুরু হবে, এখানে শেষ হবে, এখানে 14টা শব্দ থাকবে, প্রত্যেকটা লাইনে 14টা করে শব্দ থাকবে এবং লাইনগুলিও থাকবে হাউ মেনি 14, সব কিছুতে 14টা থাকবে। ওকে, দিস ইজ চতুষ্পদী কবিতা এবং ইংলিশে যেটাকে বলছে সনেট। হু ওয়াজ দ্য সনেট রাইটার অ্যাট ফার্স্ট? মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ওকে, for after his frustration he was started to write a বাংলা poem. তার ফ্রাস্ট্রেশনের পর থেকে সে শুরু করলো কি, যে বাংলা লেখা শুরু করলো এবং সে সনেট লিখেছিল কপোতাক্ষ নদ প্রথম, which earned him huge reputation in বাংলা, যেটা তাকে প্রচুর রিপুটেশন দিয়েছে। তার দ্যাট মিন্স তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সমাদৃত হয়েছিল সে বাংলাতে এই সনেটটা লেখার জন্য। ওকে, গ্রাজুয়ালি হি কুড রিয়েলাইজ, গ্রাজুয়ালি মিন্স পরবর্তীতে, নর্মালিভাবে হি কুড রিয়েলাইজ দ্যাট হিজ ট্রু আইডেন্টিটি লে ইন বেঙ্গল অ্যান্ড হি ওয়াজ এ সোজার্নার ইন ইউরোপ। সে শেষে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে অ্যাকচুয়ালি বাংলায় হচ্ছে তার আসল জায়গা, বাংলায় হচ্ছে তার আসল স্থান, যেখানে হি উইল বি এ পারফেক্ট পারসন অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট ফ্রম আদার্স। ওকে, অ্যাজ এ গুড রাইটার, অ্যাজ এ গুড পোয়েম, অ্যাজ এ গুড প্লে রাইটার। ওকে, লেটস সি। এবং সে কী করছে, ইউরোপে নিজেকে পরবাসী হিসেবে ফিল করতে শুরু করলো। আফটারওয়ার্ডস হি রিগ্রেটেড হিজ ফ্যাসিনেশন অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট। আফটারওয়ার্ডস হি রিগ্রেটেড হিজ ফ্যাসিনেশন ফর ইংল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট। পরবর্তীতে সে কী করলো, হেট করতে শুরু করলো অ্যাকচুয়ালি, যে আমি আসলে যেটা চেয়েছিলাম সেটা তো পাইনি, সো আসলে বাংলায় হচ্ছে আমার আসল স্থান, ওখানেই আমার হচ্ছে আসল মূল্যায়ন হবে। অ্যাকচুয়ালি সে খুব ডিসহার্টেড হয়েছিল। ওকে, হি কেম ব্যাক টু বেঙ্গল অ্যান্ড ডেভোটেড হিমসেলফ টু বাংলা লিটারেচার ফ্রম দিস পিরিয়ড। সে তারপরে কী করলো, যে হি কেম টু বেঙ্গল অ্যান্ড ডেভোটেড হিমসেলফ, ডেভোটেড মিন্স নিয়োজিত করা, নিযুক্ত করা, টু বাংলার লিটারেচার ফ্রম দিস পিরিয়ড, ফ্রম দিস পিরিয়ড, ওই সময় থেকে সে বাংলা লেখা শুরু করলো। ওকে, হি ওয়াজ রিটেন দ্য ফার্স্ট বাংলা এপিক, সে বাংলা মহাকাব্য, যেটা বলি এপিক মিন্স মহাকাব্য, এবং সেটার নাম কি ছিল দেখো, লেটস সি, মেঘনাদবধ কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্য ছিল মহাগ্রন্থ, এপিক মিন্স মহাগ্রন্থ। ওকে, সো এই বইটার নাম ছিল কি, মেঘনাদবধ কাব্য। So let's see from this text we know about our Bengali poem or dramatist Michael Madhusudan Datta, and we saw here Michael Madhusudan Datta was born in Sagardari on the bank of Kapotaksho river. Okay, কপোতাক্ষ নদের কাছে সাগরদাড়ি একটা এলাকায়, এবং তার ভিলেজ নেম ছিল কেশবপুর উপজেলা। ওকে, হি ওয়াজ বর্ন ইন সফিস্টিকেটেড ফ্যামিলি, in a Hindu family, but from his childhood he understand that he is actually so much talent and he was very devoted for the West or Englishmen, their manner, their culture. That's why he's in his early life he adopted his Christian religion. Okay, and he took his own name Michael. Michael was his first name for after adopting the religion. But when he was in college, সে যখন কলেজে পড়তো, that time their teachers তাকে খুবই ইন্সপায়ার করেছিল ফর ইংলিশ। ইউ আর এ ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল স্টুডেন্ট ফর দ্য ইংলিশ লিটারেচার। সো এতে কী হয়েছিল, সে খুবই নিজেকে হাইলি চিন্তা করতে শুরু করলো এবং সে দেখলো যে, অ্যান্ড হি থট যে ইফ আই স্টে ইন বাংলা I cannot get my proper position or actual position. So after that he went to the Europe. Okay, and he started to writing English poem or play. But after few years later he got the understand actually foreign countries people did not receive him English poem writer as a poem writer or dramatist. তাকে ইংলিশরা ওভাবে রিসিভ করছে না এবং তাকে সে দেখলো যে সেখানে সে যেটাকে বলে যে পরবাসীর মতো, যে নিজ দেশে না অন্য দেশে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে পরবাসী, অ্যাকচুয়ালি আমি তো এই দেশের না, যার ফলে হি ওয়াজ ফ্রাস্ট্রেটেড অ্যান্ড আফটার হিজ ফ্রাস্ট্রেশন হি কেম ব্যাক টু দ্য বাংলায় ফিরে এসেছিল এবং হি ওয়াজ স্টার্টেড টু রাইট বাংলা
poem, Bangla drama, play. Okay, and he was the his first writer sonnet. He composed a first sonnet, Meghnad-Bad কপোতাক্ষ নদ. Okay, it was a sonnet, and I told about sonnet. Sonnet means চতুষ্পদী কবিতা, যেটাকে বলে 14টা লাইন থাকবে, 14টা ওয়ার্ড থাকবে, প্রত্যেকটা লাইনে তুমি you can see, if you will search, you can see 14 words 14 lines. Okay, প্রত্যেকটা জায়গায় 14 থাকবে. So clear? And huge repetition, he got huge repetition in Bangla for this sonnet. Okay, and after that he realized যে না, এখন থেকে আমি বাংলায় লেখা শুরু করব, এবং ওই সময় থেকে সে বাংলায় লেখা শুরু করেছিল, এবং সে devoted himself, that means তাকে নিজেকে নিযুক্ত করেছিল for the Bengali poet and Bangla literature from this period. He was written the first epic means মহাকাব্য, এবং it was name was Meghnad-Bad কাব্য. So my dear student, can you understand today's topic? And I hope you have to understand, and what is your duty? You should know the or memorize the word meaning, because when you write any question or any sentence answer, that time you should need to know the word meaning with synonym. তুমি যদি অনেক ওয়ার্ড জানো, your vocabulary, this word word means vocabulary, তোমার vocabulary যত হাই or rich, you will be a perfect English learner হয়ে যেতে পারবে. ওকে, যে তুমি খুব ভালো ইংলিশ জানছো, you can write anything, you can say anything. Okay, so you should give the importance in the word of the word. Okay, so clear my dear student? Let's see, here we can see exercise C. I write here exercise C. You can see here exercise C. This is your homework. Okay, exercise C, and it's page number 158, page 158, exercise C. Okay, you do this exercise by yourself. Read some more information of Madhusudan, make question for those statement. Okay, এই যে নিচে কিছু স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, এগুলি তুমি মধুসূদন সম্পর্কে তুমি নিজে লিখবে এবং কমপ্লিট করবে. সো ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অ্যান্ড ইউ উইল ডু সাম এক্সারসাইজ ফ্রম দ্য ইউর হেল্পিং বুক from this chapter. How many questions you will get, you will complete that question answer. Okay, that's all today my dear students. So today I have finished. Okay, bye, Allah Hafiz.